ओं श्री माता शरणं मम। ओं श्री अरविंद शरणं मम। समस्त को प्रणाम, सुस्वागतम। एपिसोड नंबर 273, द सीक्रेट नॉलेज, पेज 67। आम आज गोटे वार्ड उपर आम आज आलोचना करवा। दुईटा लाइन पढ़ुची, आउ थे कहूँ। एपिसोड नंबर 273 273 सीक्रेट नॉलेज बुझ आध्यात्मिक ज्ञान, पेज 67 दुईट लाइन पढ़ुची कि आम गोटे वार्ड उपर आम आज आलोचना करवा। समय श्री अरविंद लिखुंट द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द इम्यून, वन हु इज इन अस एज आवर सीक्रेट सेल्फ। कंटिन्यूअसली पाखापाखि आपण से तीनटा एका प्रकार लाइन पढ़िले, तीनटा एका प्रकार लाइन पढ़िले। द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द अलोन दुथर पढ़ी। आज टिके सामान्य बदल द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द इम्यून, वन हु इज इन अस एज आवर सीक्रेट सेल्फ। आम जो दुईटा प्रथम आम पढ़ी कौन ना पावर को लेकर से कौन कर स्पेस भीतर को प्रवेश कर। आज जो एब्सोल्यूट अच्छी, परफेक्ट अच्छी, कि थर्डटा जोटा बदली जाइए द इम्यून। द इम्यून, इम्यून माने हूँ कौन सी प्रकार आघात को सुरक्षित, परिमुक्त, फुल्ली प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरी हार्म, फ्री, संपूर्ण भाव से मुक्त, कौन सी प्रकार बांधिक रखिपारे ना, कौन सी बंधन काम करे ना। ये से तीनोटी कथा कहले, द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द अलोन। कौन कहूँ से कौटी अच्छा आगुरी जानते से उपरू आसिले, उपरू आसिले जो दुईटा दुई थर आप देखी सारे, मुझे आउ थे मन पकई दिए। द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द अलोन हैज कॉल्ड आउट ऑफ द साइलेंस इज म्यूट फोर्स। दुईटा जाक गोटे प्रथम लाइन जो आप देखी से एब्सोल्यूट, से परफेक्ट, से अलोन हैज कॉल्ड आउट ऑफ द साइलेंस इज म्यूट फोर्स। जो मौन पराशक्ति को आवाहन कर तार परवर्ती अवस्था पुनर्बार से जिनस देखिले, आउ थे देखिले द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द अलोन हैज एंटर्ड विथ हिज साइलेंस इनटू स्पेस। निजर शक्ति को धरिक स्पेस भीतर को आसी। बर्तमान से कहते आसिले ठीक अच्छे, से तो आसिले लीला आसिले, एक रु अनेक हाँपाई चाहिए, एठिक आसिले अच्छा कौटी। तार परवर्ती प्रश्न आसिक पचार कौन कहते सी जदि आसिले से रही बर्तमान कौटी, श्री अरविंद बुझाऊँच। कौन कहले द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द इम्यून। ये आसी ना कि कहीं आघात दे पारे, से संपूर्ण भाव में मुक्त भाव में अच्छा, मुक्त भाव में कौटी अच्छा। वन हु इज इन अस, आमरी भितर अच्छा, कौ अवस्था केमी कौन आम भीतर रही, आज आवर सीक्रेट सेल्फ, आज आवर सीक्रेट सेल्फ आमर गोपन आत्मा रूपे ये अवस्थान कर। तेणु ये जो दुईटा लाइन आम देखिले आम अंतत जो सीक्रेट सेल्फ, सेल्फ आउ सीक्रेट सेल्फ, आम तारी भीतर आज अंतत गोटे दिन आम जहाँ कि समय अच्छे आम चेष्टा करवा आलोचना करने जी बाट जीव, नचेत आम पुनर्बार आसंता काली पर्यंत रखा। तेणु जो दुईटी लाइन आम पढ़िले तार आम से सीक्रेट सेल्फ कथा आम कहवा, आमरी भीतर से अच्छा द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द इम्यून, वन हु इज इन अस एज आवर सीक्रेट सेल्फ। से जो सीक्रेट सेल्फ बा गोपन आत्मा, तारी कथा आम कहवा। प्रथम आपको जानते आपण मान भितर कि समय पर आम आलोचना को आसवा। आप जानते आम भितर भगवान अच्छा, स्फुलिंग स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट आपण भितर अच्छा, केमी अच्छा लुचिक रही से कहीं एक्सपीरियंस नापी, एक्सपीरियंस नहीं प्रोग्रेस करेंगे, डेभलप करेंगे। प्रति जन्म जन्मांतर होकर से आसुच्च, अजर अमर ताकर किसी असुविधा न था, सी आसुच्च आसी चली आसवे, एक्सपीरियंस ना प्रोग्रेस करेंगे। रोचन कौटी ना आमरी भीतर अच्छा, आमरी भीतर अच्छा, किंतु आम जापरूँ कहीं सचेतन नुह। सांगे से आसला बेलू क्या नहीं आसे कौन को ना बाछिक आसते मन प्राण शरीर को मन कर बाछिक आसी इन्स्ट्रुमेंट रूपे कम करेंगे, किंतु मन प्राण शरीर बर्तमान ये आगे चलते खेलुं देखा जाऊँगी, डोमिनेंसी देखा जाऊँगी, किंतु सी कौन कर पचर रोच। तेणु से जो सेल्फ बोलिक कहते से कौन कर सेल्फ, तो सेल्फ देखुं केमी गोपन सीक्रेट सेल्फ लुचिक रही आमरी भीतर अच्छा। उपरू आसिले शक्ति को लेकर आसिले, स्पेस भीतर आसिक पहुँचले, आसिक फाइनाली आसिले तो आसिले
ସେଠି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ସତ୍ୟ ଅତି ଚେତନା ଆରି ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଠି ଆସିକି ରହିଲେ କୋଉଠି ନା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିଲେ, ଆମରି ଭିତରେ ରହିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ ସେଲ୍ଫ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଲାଇନ ତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ, କାରଣ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହଉଛି ଅଲଗା। ଯେହେତୁ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କିଛିଟା କହିବା। ସେଲ୍ଫ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଅସ୍ ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଦ କସ୍ମିକ ପାୱାର୍ସ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, କସ୍ମିକ ମାନେ ପୁରା ଜଗତରେ ମାନେ ଫେଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ବିସ୍ତାରିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବିସ୍ତୃତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସେଲ୍ଫଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆମରି ଭିତରେ ଅଛି। ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମରି ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଅସ୍, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପରାଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି, ସେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ବାହାରେ କଣ ଅଛି ନା ପାୱାର ଗୁଡାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାୱାର ଗୁଡାକ ପରେ ସିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି କସ୍ମିକ ପାୱାର ବୋଲିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କସ୍ମିକ ପାୱାର। ଆମେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ବା ଆମରି ଏଇ ଚାରି ପାଖରେ ବା ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ସୀମିତତା ଭିତରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି କସ୍ମିକ ପାୱାର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କସ୍ମିକ ପାୱାର ମାନେ ଆମଠାରୁ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶାଳ ବିସ୍ତୃତ ବିସ୍ତାରିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆମଠାରୁ ସିନା ସିଏ ବଡ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ଜଗତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ? କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗେ ତମେ ସେଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫଟାକୁ ଆଗେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେ ସେଲ୍ଫ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ଟ୍ରୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାର ପାୱାର କେତେ, ତାର ଶକ୍ତି କେତେ? ତାର ଶକ୍ତି ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ, ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଦ କସ୍ମିକ ପାୱାର୍ସ। ଜଗତରେ ଯେତେ ଗୁଡିକ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡାକ ଅପେକ୍ଷା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା ହଉଛନ୍ତି ବିଶାଳ ବିରାଟ, ବିଶାଳ ବିସ୍ତୃତ ବିରାଟ। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି କଣ କୋଉଠି ନା ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନ ବୁଝିକିରି ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି କାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ କାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, କାହାର ପାୱାର ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ ପାୱାର, ହର୍ସ ପାୱାର, ଇଏ ପାୱାର, ସିଏ ପାୱାର, ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର, ବିଭିନ୍ନ ପାୱାର ବାଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କସ୍ମିକ ପାୱାର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ କାଟାଗୋରିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଦ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଅସ୍ ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ କସ୍ମିକ ପାୱାର୍ସ। ଜାଗତିକ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାନ, ଗ୍ରେଟର, ମହତ୍ତର ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ଗ୍ରେଟ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟର। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦ ସେଲ୍ଫ ଇଜ ମିୟରଲି ଏ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ମାନେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ, କଣ କହିଲେ? ସବଜେକ୍ଟିଭଲି ଆଜ୍ ଟାଇମ, ଅବଜେକ୍ଟିଭଲି ଆଜ୍ ସ୍ପେସ୍। ସବଜେକ୍ଟିଭଲି ରହୁଛନ୍ତି ଟାଇମ ରୂପରେ, ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ପେସ୍ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲାଇଭ ଡିଭାଇନରେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଯୋଉ ଦେଶ ଆଉ କାଳ, ସ୍ପେସ୍ ହି ଇଜ ଟାଇମ, ହି ଇଜ ସ୍ପେସ୍ ବୋଲିକି ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ପହରଦିନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ କନସିୟସ୍ ବିଇଂ viewing itself in extension subjectively as time and objectively as space। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ଥିବ। ଦେଶ ଆଉ କାଳ, କାଳ ଆଉ ଦେଶ ସେହି ଏକ ସଚେତନ ପୁରୁଷ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ସଚେତନ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ଆପେ ଆପଣାକୁ ଆତ୍ମପ୍ରସାରର ଆଧାର ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତି। ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସଟେନସନ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବସିଥିବେ, ମନେ ପଡୁଥିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ କେମିତି ନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆତ୍ମ ବିସ୍ତାରର ଅନୁଭବ ହଉଛି କଣ ନା କାଳ ରୂପେ, ଏବଂ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଆତ୍ମ ବିସ୍ତାରର ଅନୁଭବ, ଆତ୍ମବିସ୍ତାର ଅନୁଭବ କାଳ ରୂପେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କଣ ନା ଦେଶ ରୂପେ ଆସିକି ଧରା ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ରୂପରେ ସେ ଆସିକି ଧରା ଦଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସ୍ପେସ୍ କେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର। ଦ ସେଲ୍ଫ ଇଜ ମିୟରଲି ଦ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ସେଇଭଳିଆ କେମିତି ନା ଈଶ୍ୱର ହଉଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ହଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେନି, କିଛି ଭାବିବେନି ଯେ ଇଏ କିଛି ନୁହଁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହଁ, କାରଣ ତାକୁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇ ସାରିଲେଣି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଦ କସ୍ମିକ ପାୱାର୍ସ, ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଦ କସ୍ମିକ ପାୱାର୍ସ। ସେଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ରୂପ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର,
सब्जेक्टिव रूप में आम केमी देखू ना जो सेल्फ रूप बहुत सब्जेक्टिव रूप में आम देखू रमंकर सब्जेक्टिव रूप हूँ सेल्फ से भाई ऑब्जेक्टिव रूप हूँ कौन ना सी हूँ ईश्वर ईश्वर बोलिक देखुन कि ईश्वर ता सहित टे बेसी आक्वेंटेड सेल्फ बोलिक कहला बेलू आपण मान भाई कई जन हाथ गणता लोक बुझुंट कि ईश्वर कहले हाँ गोटा बुझे से केत बाट जाइए कौन कर अलग जिन कि से दीटा जाक एका केवल अलग अलग जगह देखो रूप से देखुं तृतीय कहते अच्छा सेल्फ जो मो भितर अच्छा मुझे कौन जानी कि भाविकी देखो ଆପଣ କିଛି କିଛିଟା ଜାଣିଲେଣି ବୁଝିଲେଣି ପଢିଲେଣି ଭିତରକୁ ଗଲେଣି ତେଣୁ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ରିଅଲାଇଜ ଦ ସେଲ୍ଫ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁପରମ୍ୟାନ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କିଛି ହେଇଯାଏନି ଏମିତି କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କିଛି ହେଇପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗତକାଲି ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଥିଲେ କ୍ଲାସରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ହେଇଯିବ ବିଶ୍ୱାସ ତ ରଖିଛି ମୁଁ ଆସିକି ହେଇଯାଉନି ହେଉନି କାହିଁକି ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ପ୍ରକାର ଶହ ଶହ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମେଜର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ मनर विश्वास प्राणर प्राण स्तर विश्वास शरीर स्तर विश्वास चैत्य स्तर विश्वास से विश्वासटा कौटी केमी अच्छी आम कौ स्तर रही विश्वास करूँ आम ये मन स्तर भी ना सब माने गोटे तार तल लेवल अच्छु किंतु आम विश्वास करूँ कौन आसिक पहुँचे माँ आसिक सुपरमैन मत करदे मुझे सुपर माइंड को प्राप्त हो सब जिन हो स्वप्न देखला भाया लगे ना कौन गोटे गोटे माँ करदे सी तो हो अलग कथा से आसी जो कि माँ कहले आई एम हियर टिल द लास्ट मैन इज ट्रांसफॉर्म पृथ्वीर शेषतम जीवन रूपांतर ना पर्यटन मुझे ये अच्छी किंतु जो आपण मूलर माइंड कौन जड़े जानी लाइफ कौन जानी साइकिल कौन जानी बॉडी कौन जानी फिजिकल जिन कौन जानी से स्तर कनसीयसनेस भितर से रही ना मूलर से सेपट को भी जाइनी एवं बसिक सुपर माइंड कथा कहूँ सुपरमैन कथा कहूँ यही सब जिन किसी असुविधा नहीं कि केते परसेंट अच्छी संभावना अच्छी चिंता कर देखते मन करूँ भाई जाकर बर्तमान बांग्लोर अच्छा बांग्लोर अच्छा तेणु बांग्लोर से जाकि रही मैंने आम ठार बर्तमान 1600 किलोमीटर से दूर अच्छा अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर दूर में आपण मान हुए तो एमती आउ 250 किलोमीटर 1800-1900 किलोमीटर से दूर अच्छा 1800-1900 किलोमीटर दूर में जाकर से बर्तमान बांग्लोर हवा खाऊँ तेणु आपको जब जावाक पड़ो से जावाक पड़ो ना गाँव में रही 1800-1900 किलोमीटर दूर रही बांग्लोर कथा भावी स्वप्न को देखा कथा ना बही पढ़िया कथा ना टीवी देखा कथा कौन अच्छे तेणु जिते आप जानिले बर्तमान सोल सेल्फ कौन आप जानिले केते तार पावर केते ग्रेटर बोलिक जानिले सेकेंड आउट जानिले कौन ये हूँ सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट भीतर पार्थक्य कौन जानिले लाइक सेल्फ हूँ सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द ब्रह्म ईश्वर हूँ ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट बर्तमान तार परवर्ती अवस्था रोचे रियलाइजेशन केमी आसो खाली कहीदेले जो बोलिक बही पढ़ीदेलु समस्त कहते शुणीदेल कहीदेलु विपद हम ना कि रियलाइजेशन केमी आसो कहते वन मस्ट रियलाइज सेल्फ फास्ट ना हम ना हम ना आप ये बसला हम ना बांग्लोर स्टेशन में बस स्टाण्ड एयरपोर्ट में पहुँचले आप कौन करेंगे ह्वैट फिल्ड कथा चिंता करेंगे कि विधानसौध कथा चिंता करेंगे मूल एठी थी कौन हम तेणु से रियलाइजेशन केमी आसो श्री अरविंद कहते सुपर माइंड हेबी सुपरमैन हेबी जहाँ कहते प्रथम सेल्फ रियलाइजेशन आसवा दरकार जब सेल्फ रियलाइजेशन न आसो तापर कौन हम फास्ट आसो कौन वन मस्ट रियलाइज द सेल्फ फास्ट ओनली आफ्टरवर्ड्स रियलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन हो सारा सागे सागे नुह एठू नहीं पड़ी मैंने मुझे पलैजी तार अनेक सेकेंड तार नेक्स्ट फेज हूँ वन मस्ट रियलाइज द सुपर माइंड सी आउ गोटे जगह कहते नो बडी कैन हाव द सुप्रीमेंटल रियलाइजेशन इफ इज नॉट हैविंग द स्पिरिचुअल जदि सुप्रीमेंटल रियलाइजेशन पाइबा चाहूँ किसी अनुभव करने जाऊँच प्रथम कौन करना स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आसवा दरकार तेणु ये सेमती कहते सुपर माइंड को जब प्राप्त हाँपाई जाऊँगी से रियलाइजेशन आसवा चाहूँ प्रथम इनिशियल जिन हूँ आगे सोल को रियलाइज कर जो सेल्फ रियलाइजेशन कहूँ सेल्फ रियलाइजेशन आपंक भितर रोचे सेल्फ ताकू कौन करते आगे रियलाइज करूँ रियलाइज कर सारा हुए तो आप कथा चिंता करेंगे ना ये आसिक बसिक जो नुआ नुआ शब्द गुड़ाक आम कान को बाधुची अनेक लोक तो साधारण स्तर अच्छा ये किसी जानी ना द्वितीय प्रकार अच्छा किसी लोक अच्छे से जानी सारा टे जानते संभव नुह छाड़ी दौरान तृतीय लोक होते किसी किसी चेष्टा कर जानते माने बहुत चेष्टा कर किसी पाँच चतुर्थ जिन ये चेष्टा कर किसी सहायता पाँच कारण तो गोटे दिन प्रोसेस नुह कि गोटे जन्म प्रोसेस नुह कि बात जाऊँच आउ किसी लोक अच्छे दिन स्वप्न देखुं ये बसिक कौन गोटा भावी दौर मन मन भावी दौर सब होगा एमती सब हुए ना तेणु एक सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर तेणु न्याचुराली हम ये हूँ कौन ये हूँ कौन जो आप जाऊँच सपोज आप केउझर आसुँच भुवनेश्वर को रास्ता दीटा अच्छे गोटे पानी कोईल बाट देखिए आसवे ना गोटे हरिचंद्रपुर देखिए आसवे
ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି, ଶଗଡ଼ରେ ଆସୁଛି, ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛି, ବାଇକରେ ଆସୁଛି, କାରରେ ଆସୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି କ'ଣ, ସେଠୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିବେ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନରେ ଯଦି ଆସିବେ ମାନେ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାକୁ ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସ୍ତା ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହୁଏତ ଆପଣ ଟଚ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଥିର ଏ ଯୋଉ ରିଅଲାଇଜେସନଟା ଆସିବା ଦରକାର, ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡାକ ସମାନ। ଆଗେ ଆସିବେ ସେଲ୍ଫକୁ ଜାଣିବେ, ତା ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପକୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ହୁଏତ ସେକେଣ୍ଡ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବ, ଯୋଉଟାକି ସୁପରମାଇଣ୍ଡ ରିଅଲାଇଜେସନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କିଛି କୋଉଠି କରିବିନି, ମୋର ସବୁ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ହେଇଯିବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲେ ଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳ ଇ ହରି ତ ପାଇଯିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ କ'ଣ ସେଲ୍ଫ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ। ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ କହିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆସ୍ପେକ୍ଟ କହିଲେ, ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବା ଦରକାର। ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପଜେସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏତେ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଜିନିଷ ଭାବି ଦେଇଛୁ, ଯଦି ସେମିତି ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ, କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଯାକ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଆମରି ପାଖରେ ଏଇଠି କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନେକ ଜିନିଷ ଯୋଉ ସୋକଲ୍ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟର ଆଉ ଏ ସମୟ ଭିତରେ କେତେ ଡିଟୋରିଏଟ୍ କରୁଛି, କେମିତି ଯାଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପଜେସନ। ପଜେସନ କ'ଣ? ଏ ଜମିଟାକୁ ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି, କିଣି ଦେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଜେସନ ନେଇଯିବି, ପଟ୍ଟା ପାଇଯିବି, ତାକୁ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ କରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି ପଜେସନ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ପଜେସ୍ କରିବା। ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି ରିଅଲାଇଜେସନ ହେଲେ ପଜେସ୍ କେମିତି କରିବେ? ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏ ଜିନିଷ ମୂଳରୁ ମୁଁ କିଣି ନାହିଁ, କି ସେ ଜିନିଷ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାକୁ ପଜେସ୍ କେମିତି କରିବେ? ଆପଣ ଜିନିଷଟା ଜାଗା କିଣିଲେ, ଜାଗା କିଣି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁ ପଟା ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯିବେ ତାକୁ ପଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଅଲାଇଜେସନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହୃଦୟ ହେଲା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିଲା। ରିଅଲାଇଜେସନ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ତାକୁ ପଜେସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ପଜେସନର କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି କ'ଣ, ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ୱାନ୍ସ ୱି ହାଭ୍ ପଜେସ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ, ୱି ଆର୍ ପଜେସ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫଟାର ପଜେସନକୁ ଆସିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫଟାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଜାଣିଲୁ, ବୁଝିଲୁ, ଆମର ଏଇ ସେଲ୍ଫ ତାକୁ ରିଅଲାଇଜ କଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଜେସ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ, ୱି ଆର୍ ପଜେସ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ। ଯଦି ସେଲ୍ଫଟା ଆମକୁ ପଜେସ୍ କରିନେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଲ୍ଫ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ସେଲ୍ଫ କ'ଣ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେଲ୍ଫଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ, ସେଲ୍ଫକୁ ରିଅଲାଇଜ କଲୁ, ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଜେସ୍ କରିନେବ, ପଜେସ୍ କରିବ ମାନେ ସିଏ ତାର ତା କାମରେ ଲଗେଇବ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଆମର କାମ ହେଲା, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ, ସୋଲ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଅନେକ ଶକ୍ତି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନେସେସାରିଲି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନେକ ଶକ୍ତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫଟା ଆମକୁ ପଜେସନ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ, ପଜେସନ ମାନେ ତା ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଯିବ, ସିଏ ଯେମିତି କହିଲା ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ ଜାଣିକି ଉଠରେ ତେଣିକି ଯାଇ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି କରୁଛୁ, ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ ନଟ୍ ମାଇନ୍। ହେ ଭଗବାନ, ତୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ମୋର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କାମ କରିବାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତ ନା ଆଗେ ମୋ ଘର କାମ କରିସାର, ତାପରେ ବାହାର ଯେମିତି କାମ କରିବ, ଆଗେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ଥିବ, କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି, ଭଗବାନ ସେଲ୍ଫ ଆସିଲେ, ଆମରି ଭିତରେ ରହିଲେ, ରିଅଲାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେତିକିବେଳେ ହାତ ଟେକି ଦେବେ କ'ଣ, ସିଏ ଆମକୁ ପଜେସ୍ କରିନେବ, ମାନେ ଆମେ ତାର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଯେମିତି ଚଳେଇବା କଥା ସେମିତି ଚଳେଇବ। ଦୈବ ଦୌଡ଼ି, ଦୈବ ହଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି, ମଣିଷ ହଉଛି ଗାଈ, ଗାଈ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ତ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଈଟା ତା ବାଟରେ ବୁଲୁଛି, ଆପଣ ସେ ଆଗେ ପଘାଟାରେ ବା ଦୌଡ଼ିଟାରେ ନେଇକିରି ଗାଈଟାର ବେକରେ ପକେଇବେ। ଗାଈଟାର ବେକରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଘୋଷାରିବ, ସିଏ ଯାଇକି ଆସିବ। ଯଦି ଗାଈ ଅଛି, ପଘା ଅଛି, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଘାଟା ଯଦି ଗାଈ ବେକରେ ବନ୍ଧା ନ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଟାଣିକିରି କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ନେବେ? ନା ସେ କୋଉ ଟଣା ହେଇପାରିବ ନା ଟାଣିକି ନେଇପାରିବେ, ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ପଜେସନ, ପଘାଟା ଗାଈ ବେକରେ ପଡ଼ିଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଘୋଷାରିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ହଉଛି ଗାଈ, ଭଗବାନ ରହୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି, ସେ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦୈବ ହଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି, ତାପରେ ଆମେ ଟଣା ହେଇକି ଯାଉଛୁ। ଏଠି ସେମିତି କ'ଣ ହଉଛି ନା ପଜେସ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେଲ୍ଫ ପଜେସ୍ କରି ନେଉଛି, ତାର ଅକ୍ତିଆର, ତାର ଆଧାର ଭିତରକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି। We are in possession of all things. We are in possession of all things. ଭଗବାନ କହିଲେ ନା, ମଦର ଇଜ୍ ଆୱାର ଗୋଲ୍, ଇଫ୍ ସି ଇଜ୍ ଆଚିଭ୍ଡ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଆଚିଭ୍ଡ। ମା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ, ଯଦି ଥରେ ମାକୁ ପାଇଗଲେ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପାଇଗଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଯାକ ଅଛି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଜେସ୍ କରି, ଭଗବାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଜେସ୍ କରିନେଲେ, ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଜେସ୍ କରିନେଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମନ କିଣି ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ଆମର ହଉ,
ବୁଦ୍ଧିରେ ହଉ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଇଏ କରିଦେଲେ, ଭଗବାନ ଯଦି ମିଳିଗଲେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗପଟା ମନେ ଥିବ, ବାରମ୍ବାର ସେ ଗପ କୁହା ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ। ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଛଦ୍ମବେଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଛଦ୍ମବେଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଡକାୟତ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରିନେଲେ। ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ପ୍ରବେଶ କରିନେଲେ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ବୋଲିକିରି, ପ୍ରବେଶ କରିନେଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଚାରିଟା ପିଲା କଣ କରୁଥିଲେ, ଗାଁରେ ଚାରିଟା ପିଲା କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଇଠି ବସିଥିଲେ। ସେ କୋଉଠି ସେ ଛକ ଉପରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ, ଅନନୋନ୍ ଲୋକ, ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାଜା। ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଲୋକ ଗୁଣ୍ଡା ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଉଛନ୍ତି, ଚୋର ଗୁଡା ଅକ୍ତିଆର କରିନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଚାରିଟା ଲୋକ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଯୋଉ ଚୋର ଗୁଡାକୁ ବାଡାବାଡି କଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେ ରାଜାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇକି ରାଜା କଣ କଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଁରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଗାଁରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବସିଥିବେ ସେ ଛକ ଉପରେ, ଯୋଉ କଲଭର୍ଟ ଉପରେ, ନହେଲେ କୋଉଠି ସେ ପଡିଆ ଉପରେ ବସିକିରି ମାନେ କଣ ହେଇଥିବେ, କାମ ଫାମ ସାରିକିରି ହଉ ବା ହଉ ସେ ଲୋକ ଟୋକା ଗୁଡା ଯାଇକିରି ବସିକିରି ଭିଡ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ରାଜା ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଚାରିଟା ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା କଣ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଆସି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଡିସଗାଇଜ୍, ଇଏରେ। ଇଏ ତାକୁ ଯାଇକିରି ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଚୋର ଗୁଡାକ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତାକୁ ଧରିଗଲେ। ତୃତୀୟ କେସରେ ହଉଛି କଣ, ତାକୁ ଇଏ ଚାରିଜଣ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଯାହା ହଉ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ବିଦା ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ରାଜା ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିନା ସେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଥିଲେ, ରାତିରେ ବୋଲିକି ଏମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଇକିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜାଣିଗଲେ। ସେଠୁ ତାପରେ ଡକାଇ ପଠେଇଲେ, ସେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଚାରିଜଣ ଲୋକ କାଲି ଏଠି ବସିଥିଲେ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣ। ସିଏ ଡରି ମରିକି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁ, ଆମେ କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା। ସେଠୁ ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ତମର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସି। ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ରାଜା, କାଲି ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଥିଲି, ଚୋରମାନେ ମତେ ଧରିଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ତମର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି, ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, କଣ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ, କହିଲେ ଜମା ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଚାରିଜଣ ମାଗ, ଯେହେତୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇଛ, ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଛ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମତେ ତମେ ମାଗ। ତେଣୁ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଜଣେ ମାଗିଲା କଣ ନା, ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଛି ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ରାଜା କହିଲେ କଥା ଦେଇଦିଅ, ତାକୁ ଧନ ଦେଇଦେଲ। ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର କଣ ଦରକାର ନା, ମୋର ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦରକାର, ଦେଇଦିଅ, ତାକୁ ଦରକାର ଦେଇଦିଅ। ତୃତୀୟ ଲୋକକୁ କହିଲେ, ତୋର କଣ ଦରକାର ନା, ମୋର ମୁଁ ବାହା ହେବି କି କଣ କରିବି, ସେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ତାକୁ ତୋର କଣ ଦରକାର, ଇଏ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନା କଣ ତଥାପି ମାଗୁଛୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ମାଗିବି, ଯଦି ତମେ ଦେଇଦବ ତ ଭଲ। ନା କଣଟା ମତେ ଦେବି କୁହ, ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତତେ ଦେବି, କାରଣ ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ଆସିଛି। ରାଜା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ କୁଣିଆ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, ତୋର ଅଛି କଣ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ବୁଲୁଛୁ ଛକରେ ବୁଲୁଛୁ, ଯେମିତି ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେମିତି ଛକରେ ଭେଟ, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତି, ତୋର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ତୁ ତୋର ଘର ନାହିଁ, ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଯାଇକି ଶୋଉଛୁ, କୁଆଡେ ରହୁଛୁ। ରାଜା ଆସିକି ତୋ ଘରେ ବନ୍ଧୁ କେମିତି କଣ ରହିବେ। ଆଉ କଣ ମାଗେ, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଚାକିରି, ଘର ଦ୍ୱାର, ପଇସା କଣ ଗୋଟେ ମାଗିବୁ କି, ବାହା ହେଇପାରୁନୁ ଝିଅ ଗୋଟେ ମାଗେ, କଣ ଗୋଟେ ମାଗେ, ତୋର ଘର ବାଡି କରିଦେବେ କଣ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ। କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୋ ଦରକାର। ସେଠୁ ଦେଲା, ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ରାଜା କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ମାନେ ସେଠୁ ରାଜା ବୁଝିଗଲେ, କହିଲେ କଣ ଇଏଟା ବୋକା। କହିଲେ ନାଇଁ ରେ, ସେ ବୋକା ନୁହଁ, ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଚାଲାକ, ତମେ ହଉଛ ବରଂ ବୋକା। ତମର ଦରକାର ଥିଲା, ତମେ ମାଗି ନେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାଲାକ। ନା କଣ, ଆଚ୍ଛା ରାଜା କାହା ଘରେ ମାନେ ଅତିଥି ହେବେ କୁହନି, ସେଇ ଟାଇପର ଲୋକ ଘରେ ଅତିଥି ହେବେ। ଇଏ ତ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପୁଣି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଥରେ, ସମ୍ପର୍କ କଣ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ରାଜା ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ସେ ଗାଁକୁ ତ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ରାଜା ଯୋଉଠି କୁଣିଆ ହେଇକିରି ରହିବେ, ସେ ଘର, ସେ ଜାଗାଟା ତ ସେ ପୁଣି ରାଜପ୍ରସାଦ ସେଠି ତିଆରି ହେବା ଦରକାର, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯିଏ ରାଜାଙ୍କୁ କୁଣିଆ କରିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦବ ବା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ, ତାର ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାଲିବର ଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ମାଗିଦେଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ ରାଜପ୍ରସାଦ କର, ରାସ୍ତା ତିଆରି କର, ମତେ ରାଜା କର, ତୋ ଝିଅକୁ ବାହା କର, ଆଉ କଣ କରିବ ନା, ସେଇଭଳିଆ ରାଜ ଇଏରେ ରହିବ। ସେଇଠିକି ମାସରେ ଥରେ ଥରେ, ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ବା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଥରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ନ ମାଗି ସବୁ ଯାକ ମାଗିଦବ, ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କହିଲେ କଣ, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ସ ୱି ଆର ପଜେସ୍ଡ ଅଫ ଦ ସେଲ୍ଫ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫକୁ ପଜେସ୍ କରି ଯାଉ ବା ସେଲ୍ଫ ଯଦି ଆମକୁ ପଜେସ୍ କରି ନେଉ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ୱି ଆର ଇନ୍ ପଜେସ୍ ଅଫ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା। ଗତକାଲି ଜଣେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ନା କଣ ପ୍ରଶ୍ନଟା କୁହନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲେଡି ଥିଲା କାଲି, ମୁଁ 2 ଜଣ ଯାକ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ। ତ ସେ ଲେଡିର ବାପା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସିଏ ମତେ କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଯାଇକିରି ମୋ ବାପାକୁ ଦେଖା କରିବୁ। ଏମିତି ତ ଦେଖା ହବ, ବାଇ ନେଚର ସେ ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ବୁଲୁଛୁ, ଦେଖା ହବ ନା। ହଁ, ଖାଲି ମୋ ବାପାକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବୁ, ହଁ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛ, ଭଲ ଅଛ, ଖରାପ ଅଛ, ଏଗୁଡାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି କହିବୁ ତମ ଝିଅ ତମକୁ ଖୋଜୁଥିଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟି କହିଦେବୁ। ସେଠୁ ସେ କହିଲା ହଁ ଏଟା କଣ, ଏମିତି ତ ଯାଉଛି ମାନେ ଜଣକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ କଣ ଗୋଟେ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ବକର ବକର ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟା ତ କହିବି, ତାପରେ ଇଏ ବି ମୋର ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହୁଛୁ, କିଛି ବନ୍ଧୁ।
ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଝିଅର ସେଇ ଯୋଉ ଲେଡିର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ନମସ୍କାର କଲା, ସେ ନମସ୍କାର କରିକି କହୁଛି, ସେ ତା ବାପା ପଚାରୁଛି ଭଲ ଅଛ? ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକଉଥିଲା, ଆଉ ଖାଲି ଏତିକି। ତେଣୁ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା। ପରେ ସେଇ ଯିଏ ଯିଏ କହିଲା ଯେ ମତେ ସେ କାହିଁକି କହିଲା ଯେ ତମ ଝିଅ ଭଲ ତମକୁ ଖୋଜୁଥିଲା, ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ସେ କାହିଁକି କହୁଥିଲା? କଣ ଏକଥା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିନି, ସେ ମତେ କହିଲା କୁହ ମୋ ବାପାକୁ ତମ ଝିଅ ଖୋଜୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଦେଲି, ଏଇଟା କୋଉ ବଡ କଥା? କହିଲା ଆରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଝିଅ ତାର ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ତାର ରୋଜଗାର ଫୋଜଗାର କମ ଅଛି, ବାପା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ସେ କାର ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ଗୋଟେ କାର ଯଦି ନହେଇଥାନ୍ତା ସେ 200-250 କିଲୋମିଟର ଦୂର କାର ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଯଦି ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ବୁଲେଇବ, ପୁରୀ ବୁଲେଇ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲେଇ ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡିବ। ତତେ ମନେ ପକଉଛି, ବାପା ତମକୁ ମନେ ପକଉଥିଲା, ଇଏ କହୁଥିଲା, ମାନେ ମୂଳରୁ ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ, ଗମାପୁନେଇର ମାଇଁ ମାଇଁ, ସିଏ ଜମା କେବେ ମନେ ପକଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତତେ ସେ ଗୋଟେ ଥୋପ ଦବ, ତା ମାନେ ଇଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଲୋଜ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ସେ ଯାହା କହୁଛି ସତ, ତା ମାନେ ତ ବାପାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ମନେ ପକଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଫେଭର ଦେଖେଇବ, ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦବ, କଣ ଗୋଟେ ଦୟା କରିବ, ସବୁ ଯାକ କରିବ। ତେଣୁ ଆକୁ କଲା କିଏ? ସିଏ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲା, ତୋରି କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇଦେଲା, ତୋର ଏଥିରେ ଲାଭ ନାହିଁ କି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ତତେ ସେ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି କି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିହ୍ନିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର କାମ ହାସଲ କରି ନେଇଗଲା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ, କଣ? We are in possession of all things। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଠେଇଦେଲୁ ବା ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ନେଇଗଲେ, ମୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିବନି। ଏଠି ଯେମିତି ସେ ବାପାଟା ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଯାହା ହଉ ଅନ୍ତତଃ ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ଏତେ ଦୂର ଗଲା ପରେ ମତେ ତ ଝିଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛି, କାରଣ ଝିଅ ତ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛି, କରିବି କଣ? ତେଣୁ ତାକୁ ଯେମିତି ସେ ଟଳିଗଲା, ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ସେଲ୍ଫ ପଜେସନ ଭିତରକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା, ସେଲ୍ଫ ଯଦି ଆମକୁ ପଜେସନ ଭିତରେ ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଆମର ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। We are in possession of everything। କାରଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ, ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନଙ୍କର, ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବତାର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭରିଗଲୁ, ଫସେଇଦେଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଆମକୁ ଯଦି ନିଜର କରି ନେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମତେ ସବୁ ଯାକ ମିଳିଗଲା। ମଦର ଇଜ ଆୱାର ଗୋଲ୍, ଇଫ୍ ସି ଇଜ ଆଟେଣ୍ଡ, ଅଲ୍ ଇଜ ଆଟେଣ୍ଡ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହଉଛି କଣ ନା କିଏ? ସେ ନା ମା। ଯଦି ଆମେ ମାକୁ ଥରେ ଆମେ ଖୋଜିକି ପାଇଗଲୁ, ଦେନ୍ ଅଲ୍ ଇଜ ଆଟେଣ୍ଡ, ସବୁ ଯାକ ମିଳିଗଲା, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ କହୁଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ଲୁଜ୍ ୱାନ୍ସ ଲିଟିଲ୍ ଲୋୟର ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରେଟର ସେଲ୍ଫ। ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ବିଗ୍, ଡ୍ରିମ୍ ବିଗ୍। ଯଦି ବଡ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତମ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମଧ୍ୟ ବଡ ହବା ଦରକାର। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବଡ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ବଡ ଦେଖ, ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ମାନେ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଏମିତି ଯାଉଛି, ଅପ୍ସରା ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକିରି ଇନ୍ଦ୍ର ପଦରେ ଯାଇକିରି ବସିଛି, ଦେବତା ମାନେ ମତେ ସବୁ ବସିକିରି ଫୁଲ ପକଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କଣ ସବୁ ହୁଏ କି? If you want to be big, dream big। ଯଦି ବଡ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ବଡ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ, ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ କରି ସୁପରମ୍ୟାନ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ନା? ହଁ, ତୋର ଏମ୍ ଟା କଣ? ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି କଣ? ତୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଏଇ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବି, ଟାଉଟିଲ କରିବି, କୋଉଠି ଭାଷଣ ଦେବି, କଣ କରିବି? ନା ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବନଟାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନା ଜୀବନଟାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଜୀବନଟାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ତିଆରି କର। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ କୁହ? ନା ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟା ହେବି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି ମାନେ ଭଲ ପଢିବି, ମେଡିକାଲ ହେବି, ଭଲ ପଢିବି, ଟ୍ରେନିଂ ନେବି, ଏହା ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା? ହଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଇ ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସ୍ଥିର କର, ତାପରେ ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି କର, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି କରିବ ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ଖୁସିରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଅଲଗା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବ? ଯଦି ବଡଟା ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ପ୍ଲାନ୍ କର, ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟି ବଦଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କର, ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରୋସେସ ବଦଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କର, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟଟା ତିଆରି କର, ରାସ୍ତା ତିଆରି କର, ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ତାକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ କରିବ କେମିତି ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ଖାଲି ବସିକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ହବ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ, ମାନେ କଣ ହଉଛି, ମାନେ ଯାଇକିରି ପଢୁଛି, ମୁଁ ଫରେନ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଚାହଁ, ଇଏ କର, ସିଏ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଇଆଇଟିରେ ପଢିବ, ନାଚୁରାଲି ତମର ପୋଷାକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଇଆଇଟିରେ ପଢୁଛି, ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ତମକୁ ନେଇକିରି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ କହିବ କଣ ନା ମୁଁ ତାକୁ ପଢିବିନି, ମୁଁ ଫରେନ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ଯାଇପାରିବ, ଘରେ ରହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। କେମିତି ନା ଆମ ଗାଁରୁ ଅନେକ ଲୋକ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲେବର ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫରେନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ, ଆଇଆଇଟିରୁ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଫରେନ୍କୁ ଯାଇଥିବ, ଯୋଉ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଇଥିବ, ସେ ଆଇଆଇଟିର ସିଇଓ ହବ। ତମେ କଣ ହବ ନା ମାଟି ବୋହି ବୋହିକିରି ଇଏ ଭାର ଟେକି ଟେକିକି ତମ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣର, ସିଏ ବି ହଉଛି ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆମେରିକା ଯିବି ଯେ ପର୍ପସଟା କଣ? 7 ଦିନ ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ପଳେଇ ଆସିବି, କି ସେଠି ମାନେ ଚାକିରି କରିବି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି କରି ସେଠିକାର ସିଟିଜନସିପ ନେବି, କିମ୍ବା ସେଠି ମୁଁ ଏମିତି କରି ମୋର ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ହେଇଯିବି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବି। କଣଟା ତମର ପର୍ପସ ହଉଛି କଣ କୁହ, ତାପରେ ତମେ ଅଲଗା ଜିନିଷ କରିବ। ତେଣୁ ନାଇଁ ମୋର ଯାହା ହେଲେ ଚଳିଯିବ, ଯାହା ହେଲେ ଯଦି ଚଳିଯିବ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିବ, ବୁଲାବୁଲି କରିଦବ, କିଛି ଯଦି ପଇସା ନଦବ, ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଆମେରିକାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ CNN ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଦବ,
कि गोटे टीवी गोटे न्यूज देखिद अमेरिकार मुझे देखीदेली मैंने होगा मोर किसी असुविधा नहीं एटे श्री अरविंद से कथा कहते वन मस्ट लूज वन्स ओन लिटिल लोअर सेल्फ छोट को छाड़ लिटिल लोअर सेल्फ आई ताकू छाड़ वन मस्ट लूज न फपाड़ी दब हजेई दब फिंगी दब ताकू धरिक केवे बड़ हो पार ये था सी था केवे बड़ हो पार ना वन मुझे कहूनी जहाँ श्री अरविंद कहते आप इंग्राजी बुझुं तेणु मुझे मानने भूल दूसरी ता नुहे वन मस्ट लूज वन्स लिटिल सेल्फ लिटिल लोअर सेल्फ लिटिल पुणी लोअर सेल्फ कौन पाई मु हजेबी कौन पाई मु फपाड़ी देवी टू फाइंड द ग्रेटर सेल्फ टू फाइंड द ग्रेटर सेल्फ कौन हाँपाई आसी मोर प्रकृत परिचय कौन मो जीवन लक्ष्य कौन मु कौ उद्देश्य नहीं आसी कौ उद्देश्य नहीं आसी क्या चरितार्थ करने को आसी ना यही जिनस आसो छोटिया जिनस को धरिकी रखीच बदली पारुना छोट छोट चिंता भितर रही छोट छोट कल्पना भितर रही छोट छोट स्वप्न को देखिए रखीच छोटिया छोटिया जीवन को बिताऊच केमी कौन हम तापर कहे नाई नाई मिडिल पार्ट इज चूजन फॉर द थिंकिंग मैन बड़ बड़ जिन चिंता करके तो करें तेणु कौन कहते ये ना गोड़ देवी सी ना गोड़ देवी किसी समय पर्यंत सैक्रोनाइज होकर चलो तापर जो कौन कर ना डंगाटा जो एपट सेपट हो तुम फाड़ी हो ना नई भितर पड़क भौरी भितर पड़क कौटी कुंभीर अनैथे से कौन कर मैंने मरवा सुनिश्चित तेणु तुम प्रथम गोटे जिनस हूँ कौन या जो पढ़ा बुझा आरंभ कर भगवान कहीं आसे से साकेत गोलक सबूक छाड़ी आलोक ज्योति सत्य सबू छाड़ी आसिले अंधार भितर को अति निश्चेतना भितर को मृत्यु भितर को लुह भितर को निरानंद भितर को आसिले कहीं पृथ्वी लोक गुड़ाक सफर कर उठेक आम नवा तेणु अंतत साकू तो करने तो जहाँ दरकार जो बेसिक मिनिमम कंडीशन तो आम करा स्टेशन को तो जीवाक पड़ो ट्रेन चढ़ापी ना ना आप कहे ना ट्रेन तो चले मटी चले ट्रेन टा कौटी चलुची मटी चलुनी मटी चलुची तो कौन ट्रेन ने मटी चलुची ताने मुझे घरे रही आम घर आगे कौन कर धान बिल गुड़ाक अच्छी पानी कादुआ अच्छी नई अच्छी ट्रेन टा तो जो जावा के चलो ट्रेन टा ठीक अच्छी ट्रेन टा जाए मटी तैयारी हुए रास्ता तैयारी हुए जाए किंतु से जो ट्राक टा दरकार से ट्राक टा तैयारी ट्रेन टा छड़ा जाए ये मटी अच्छी किंतु प्रोब्लेम हूँ कौन ना ट्रेन चलला भाया मटी तैयारी होगा रही ट्रेन टा कौटी बुड़ीज भांगीज रास्ता भांगीदेव क्या कौटी चढ़ईदेव कौटी कौन मानने डिरेल हो कौटी लोक जीवन चलीज ये किंतु सेठी जोटा या ट्रेन चलीजापी रास्ता या आपणकर कहवा सत्य ये ट्रेन अच्छी यही रास्तार जाऊ यही भाया रास्तार जाऊँगी यही भाया मटी उपर तैयारी होउची रास्ता तैयारी करूँ चल किंतु सी जो रास्ता जाऊँगी ट्रेन चलियापी रास्ता ये जो रास्ता आप तैयारी कर पाद चलो सैकल चली पार अन्य ट्रेन चली पार ना तेणु आपड़ जो आसिक पहुँची स्वप्न देखुं माने चाली चाली जावाई जमी हिड़ उपर जावाई चिंता करिसेंती जो जमी हिड़ गोटे चल मुझे जमी हिड़ उपर चल चल पलैजी चलो ना सैकल नहीं जावाई गोटे गलिया रास्ता तैयारी करिसेंती ना कार जावाई चलने से जो मटिया पथुरिया रास्ता तैयारी करिसेंती ना एनएच तैयारी कर हाया चलैया ट्रक बस चलैया तैयारी करिसेंती ना तारी भितर आप तैयारी करिसेंती कौन करने ना ट्रेन चलिया रास्ता तैयारी करिसेंती अनुपात आप चिंता करूँ रास्ता रास्ता मटी मटी आपण बेले जी जीव सी आपण मान भाया लोक जी तैयारी कर डिजाइन कर हिरो तैयारी जो डिजाइन कर किसी मुंड खटा हो ट्रेन रास्ता तैयारी करने से तैयारी कराई किंतु आपण चिंता कर देखो मुझे बदल ट्रेन जीव ना निजुक न बदल घर भितर रही चली चलिक हिड़ उपर चलीजी चिंता करने दरकार तेणु यही एडभेंचर उपर केते बाट गले। वंदे मातरम। नमस्कार। गुड नाइट।